ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। आओ बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंद दियो मिलाए, उस प्रभु परमेश्वर ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਡੋਲ ਮਾਈਂਡਸ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ किस तरीके दे नाल इत मार्ग पैर धरीजा, वो मार्ग किथे है जिथे वो मैं पैर अपने रखा। वो मार्ग दर्शन करने वास्ते संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वड भागी पाए। आओ उस मार्ग के ऊपर किस तरीके दे नाल असी उस प्रोसेस दे नाल चलिए ताकि गुरु मिलन, गुरु प्यार और गुरु दे नाल गलवकड़ी पा सकिए। ओवर टू यू वीर सवरनजीत सिंह जी, सांझ करो अपने विचार, अपनी शेयरिंग सारी संगत दे नाल। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा। मतलब इतनी लंबी साडे नाल जर्नी, तुसी इतनी क्लासेस राई सानू पूरी एक एक चीज दे विचों सानू कढ रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद वीर जी। प्लीज। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ज़्यादा टाइम ना लेंदे हुए आई थिंक असी अज की क्लास शुरू करिए, क्योंकि अज का सैशन भी मटीरियल काफ़ी ज़्यादा है और समा साढ़े कोल उतना ही है। तो जिस तरह की असी जो टॉपिक शेयर किया उहदे विचकार लिखिया भी सी कि असी अज कुछ क्वेश्चनस एंड आंसरस ने। इहदी बैकग्राउंड ये है कि जदों असी मॉड्यूल्स बना रहे सी और जदों असी मॉड्यूल्स प्रेजेंट किए बच्चों के अगे, तो उन्होंने सानू कुछ सवाल पूछे। वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी दे विचकार सानू लग्या कि उन्होंने ना रख के असी जिस तरह भी सैपरेट क्वेश्चनस ने उन्होंने दोबारा एक बार आंसर करने की कोशिश करिए। कुछ सवाल असी इन्हां चों ऑलरेडी जो पिछे मॉड्यूल है उन्हां चों लै चुके हैं, इस करके वो थोड़ा सी फास्ट कर लांगे। और कुछ सवाल नवे भी हैं जो बच्चों ने पूछे सी, ते उन्हां क्वेश्चनस नूं असी फिर अज लैण जा रहे हैं। सो अ फ्यू क्वेश्चन, दैट इज़ द टॉपिक। एक क्वेश्चन सी कि सिख धर्म विच देवी देवतावां नूं किवें मन्निया जांदा है। असीं सब जानते हैं कि बहुत सारी जगह ते देवी देवतावां दे नावां दा रेफरेंस आया है गुरु ग्रंथ साहिब विच। ते बच्चे जानना चाहते सी कि असीं भी उन्हां देवी देवतावां नूं मनदे हां, ते अगर नहीं मनदे ते फिर वो नां क्यों आए हन, और अगर वो नां आए हन ते सानूं उहनूं किस तरह नाल लैना है, किस तरह उहनूं असीं समझना है गुरबाणी नूं समझण वेले। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सी और असी मॉड्यूल 2 विच वैसे डिस्कस कर चुके हैं, पर एक तरह का रिपीटिशन ही है क्योंकि बच्चों ने पूछा तो असी इत्थे कवर किया सी। ते कुछ जो है रेफरेंसिस टू डेमीगॉड्स एंड डेटीज जो है उहदे विचकार परमात्मा दे बहुत सारे नां आए ने। कई बार तो नां डायरैक्टली जो साडे लिए आया वो परमात्मा का ही नां है। जिवें राम भी वर्ड यूज़ होया, वो राम वर्ड बहुत एक्सटेंसिवली साडे देश यूज़ होंदा सी। ते गुरु साहबान ने राम जड़ा वर्ड है वो स्ट्रेट अवे परमात्मा दे लिए ही इस्तेमाल किया जो सब विच रचिया होया। सो कीर्तम नाम ने, ते जो कीर्तम नाम है उन्होंने एज इट इज़ लिया गया है। और बहुत सारे नाम हिंदू, इस्लाम, बुद्ध ते बाकी धर्मां तो आए हैं जिन्हां दा जिक्र आंदा है। ये जितने भी हन नाम ये परमात्मा नूं जो भी जिस भी विश्वास ते सी पहले उन्होंने उत्थों ही लैके सीधा परमात्मा नाल कनैक्ट करने की कोशिश की गई है। तो ये नहीं कि जो बनया बनाया स्ट्रक्चर है उन्होंने गिरा दिता जाए। जिदा भी जो भी है, जो आदि हो चुका है, कोई छोटी उम्र च होएगा, कोई मिडल एज विच होएगा, कोई वड्डी उम्र च होएगा, बड़े सालों तो एक नां की प्रैक्टिस कर रहे सी। सो गुरु साहब ने कहा तुसीं जिस भी बिलीफ तो आंदे हो, अल्टीमेटली उन्होंने एम एक नाल जोड़ना सी, तो उन्होंने उन्होंने उत्थों ही लै लिया और कहा कि इस एक नूं ही उत्थे तक पूरा एक तक ही जोड़ दो उस नाम नूं। और ये जितने भी नाम ने वो फिगरेटिव ने, वो परमात्मा की किसी न किसी पावर नूं भी रिप्रजेंट करते हैं। जिवें खास तौर पर असी ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई एग्जिस्टेंस बारे गल नहीं है। परमात्मा की जदों पावर है, ब्रह्म मीनस जदों जो क्रिएटिव पावर है, विष्णु मीनस सस्टेन करने की पावर, एंड महेश मतलब जो वापस बुलाने का एक सिस्टम है। उन्होंने तिना पावर्स नूं इस नां नाल भी बुलाया गया। अगर ब्रह्मा कहा गया तो परमात्मा की क्रिएट करने की पावर नाल वो लिंक रखता है।
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਤਿੰਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਆਏ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਡਿਸਅਪਰੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਛੁਪੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ ਸਿੰਬਲਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜੋ ਟੋਟਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮਲਟੀਪਲਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫੇਥ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡਿਵਾਈਨ ਨੌਲੇਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਔਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਲੰਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਜੀ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਸਅਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਸਵਤੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ 330 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਇਹ 33 ਕਰੋੜ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ 33 ਕਰੋੜ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 33 ਕਰੋੜ ਅਗਰ ਵਰਡ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ 33 ਕਰੋੜ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਰਡ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਪੁੱਟ ਟੂਗੇਦਰ ਇਜ਼ ਵਨ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੰਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੈ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੰਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਬੈਠੇ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੋਬਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਹੈ। ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 1933 ਤੋਂ 1936 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੋ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ 1945 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡੇਲੀ ਸਿੱਖ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਦਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣਾ, ਸੁਖ ਆਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸੰਗਤ, ਕੀਰਤਨ ਔਰ ਕਥਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਰੈਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤਨਖਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਐਸੇ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਕਵਰਡ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਵਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਫਰੂਟਫੁਲ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਬੜਾ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸੱਚਿਆਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਸਪੈਕਟ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਵੀ ਸਟੇ ਕਮਿਟਿਡ
कि हाँ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਟ ਹੈ ਵਿਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਰਿਲੇਟਡ, ਅੱਗੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੱਟੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਟ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ that facilitates ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਸੋ that is the indirect connect with ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਚਾਦਰ ਬੁਣਦੇ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਉਹ ਚਾਦਰ ਬੁਣਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਬੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਮ ਨੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਚਾਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸਾ ਮੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਤਿੰਨ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਟ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਿ ਪਾਠ ਸਮਝ ਆਏ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਾਪ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਐਸੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਉਤਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਜੁੜ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਵੇ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟਡ ਜਿਹਾ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੁਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਠੀਕ ਵਿਧੀ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਠੀਕ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਪਾਠ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਅਗਰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਪਾਠ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਠ ਗੁਟਕਾ ਫੜਿਆ ਔਰ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਗੁਟਕੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਠ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਸੋ ਜੋ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੀਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਸਟ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਪਾਠ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਕਲਾਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਉਹ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਦੇ ਵੱਲ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਤੇ ਠੀਕ ਵਿਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਣਾਈਏ ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜੋ ਹੈ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਾਰਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, 5A ਐਂਡ 5B ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ,
कि सानू नितनेम हर रोज़ जरूर क्यों करना चाहिए। मतलब है कि अगर असी हुण कर लिया तो चलो थोड़े दिन बाद कर लीए या विच डेली करन दी की लोड़ है नितनेम नूं। सो एक्चुअल च दे असी खोजण दी कोशिश कीती और जो असी डिस्कस कीता, जो सानू जवाब मिले हन नितनेम प्रतिदिन क्यों होए। एक तो है निरंतरता दे लई, फॉर कंटिन्यूटी ऑफ कनैक्ट, कि अगर असी एक बार छुट जाएगा फिर असी छुटते छुटते बिल्कुल ही सब कुछ छुट जाता है। सो कंटिन्यूटी कई बार नहीं बनती, फिर कई महीने भी निकल जाते हैं, लोग कहते हैं हाँ जी बस वो एक बार छुट गया सी जी, फिर उस तो बाद होया ही नहीं। सो एक कंटिन्यूटी बनी रहे इसलिए सानू रोज़ करना चाहिए। पाठ सानू हौली हौली डूंघाई तक पहुँचण लई करना चाहिए, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने रोज़ करिए ताकि असी उहदी जो डूंघाई है उस तक पहुँच सकीए। एक है कि वातावरण के प्रभाव तो बचण लई करना चाहिए। जिहड़े 5 विकार ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो लगातार साडे वातावरण दे विचकार सानू प्रभावित करते हैं और असी जितना जितना पाठ दे नाल जुड़ते जाएंगे उन्हां दा इंपैक्ट उतना ही घटदा जाएगा और बिल्कुल खत्म भी किया जा सकता है। सो टू अवॉइड इंपैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट वी शुड कनेक्ट आवरसेल्फ एवरी डे। और चौथी जो सब नाल इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सानू स्टैप बाय स्टैप अल्टीमेटली तो अपने मिशन वाल ही जाना कि सचियारा होइए। सो मिशन वाल वधण लई करदे आ, इसलिए नितनेम दी प्रतिदिन करन दी जो क्रिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट सी कि नितनेम नू पूरा करन विच असमर्थ हाँ कि ये पाप है। एक बच्चे ने बल्कि साफ ही कहा भी मैनू तुसी जिन्ना मर्जी कह लो, जितना मेरे ते पढ़ाई का प्रेशर है और घर दे भी मैनू बहुत काम संभालने पैंदे हैं, फादर की सिचुएशन ऐसी नहीं है, मैं दुकान भी देखदा और सब कुछ कर रहा तो मैं तो नहीं पाठ रोज़ कर सकता। सो कि एक मेरे को कोई पाप हो रहा है? बड़ा वाजिब जिहा सवाल है, मतलब किसी दे लिए भी ये सिचुएशन हो सकती है। तो ये सब नाल पहलां तो असी ये देखिए कि साडे जिन्ने भी असी टाइम वेस्ट वालियां एक्टिविटीज़ है उन्होंने सब नाल पहले खत्म करिए कि जिंदगी दे विचकार असी किते एवें गॉसिप विच, चाहे अज दी डेट दे विचकार बहुत सारे लोग जिहड़ा सोशल मीडिया है उहदे ते टाइम स्पेंड करते हैं या न्यूज़ बड़े बड़े घंटे सवेर तो रात तक न्यूज़ चलती रहती है। और फिर है कि एक सानू इंश्योर करना है कि जो साडी ड्यूटी दिती है असी उन्होंने बिना फेल दे करिए। हुण ऐसे ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जिहड़े 16-18 घंटे की ड्यूटी देंदे हैं, उस तो बाद उन्होंने अपना थोड़ा पर्सनल लाइफ भी देखना, 4-5 घंटे सोण नूं मिलदे हैं तो एक्सपैक्ट करना कि वो पाठ भी नितनेम डेली पूरा कर पाएंगे वो अंडर प्रैशर, तो उस पाठ का भी कोई लाभ नहीं है। सो बेसिकली की होना चाहिए कि अगर असी पूरा पाठ करन दे विच असमर्थ हाँ तो जिन्ना को हो सकता वो जरूर करिए और ये भी करिए कि हर बाणी का कुछ पोर्शन रोज़ ले लीए और उस पोर्शन में ज़्यादा गहराई च कर लीए कि उसकी इसी पूरी तरह समझ आ जाए। बाकी अगर पाठ मिस होंदा है तो सानू ऐसा कोई भी रेफरेंस नहीं मिलिया कि ये कोई पाप दे विच आंदा है। सो पाप कोई नहीं है, कोशिश जरूर होनी चाहिए। फिर जदों समा ठीक आए फिर असी दोबारा अपने नितनेम दे विच जुड़ जाइए। हो सकता है कुछ इससे अलग विचार भी होण, पर एक बड़ी प्रैक्टिकल सिचुएशन है कि अगर कोई 15-16 घंटे की भी ड्यूटी दे रहा है या कुछ है या इस तरह का उधर डेली रूटीन इस तरह का, सो चांसेस नहीं कि ऐसी सिचुएशन स्पैशल सिचुएशन होणगियां। कईयां दी बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियां होंदियां जिंदगी च, वो सारा दिन दौड़ भज करके भी अपनी डेली जिम्मेवारियां नहीं पूरियां कर सकते। इस करके डेली दियां जिम्मेवारियां बिल्कुल उसी तरह करनियां चाहिए गुरु की सेध विच और उस तो बाद देख लेना चाहिए जितना मैक्सीमम पार्ट हो सके वो कर लें। और इस तो बाद एक क्वेश्चन सी कि असी स्मार्टफोन तो पाठ कर सकते हैं। बड़ा अजकल दी जो मॉडर्न डेज हैं ये विचकार कई लोग पाठ करते भी ने, जो पहले गुटका लैके सफ़र करते सी अजकल वो कहते मेरे ते सैलफोन दे विच ही पाठ है, मैनू गुटका भी ले जाने की लोड़ नहीं है। और गल ठीक भी है, करते हैं। और सवाल ऐसी कि इस तो पाठ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सब नाल जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि साडे कोल बड़े सारे प्लेटफॉर्म्स ने जिथों असी पाठ असी देखते हैं, असी डिस्पले होया किथे कोई पोस्टर लग्या होया उस ते भी बाणी पढ़ी जाती है, कोई हथ विच विआह दा कार्ड आए उहदे विच भी गुरबाणी दी तुक हुंदी है। और असी ये भी नहीं कहते कि असी उस वेले एकदम पहले शूज़ उतारते हैं फिर असी चुक के
ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਸ ਸੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਗਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਸੀ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਫॉर एग्जांपल ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਸੁਣ ਹੀ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸਭ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਆ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਢੂੰਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਸੇਮ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ ਗੁਟਕੇ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛਪੇ ਹੋਏ ਅਕਸ਼ਰ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁਟਕੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਿਤਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀਏ, ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਟਕਾ ਚੁੱਕੀਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੇਦਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਟਾਈਮ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਜੋ ਵੀ ਗੈਜਟ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਉਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਜਣੇ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਲੋਜ਼ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਨਾ ਪਹਾੜ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੀ ਗਹਿਰਾਈ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਜੋ ਅੰਤਰਿੰਗ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਮੀਨਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੀਨਿੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਜੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਸਹੀ ਅਵਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਕੋਈ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਕਰਾਨ ਤੇ ਮੰਨੇ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਵਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪ ਕਰੀਏ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨ 'ਚ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, but this should be the last choice. I mean, it should not be done on a regular basis. और एक क्वेश्चन आया कि कच्ची बाणी की है कि इसनों गुरुद्वारे विच गाया जाना चाहिए। सो ये ते
ਬੜੀ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਰਾਗੀ ਤੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਬਾਣੀਆਂ ਜੋ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਿਲੈਕਟਿਡ ਬਾਣੀਜ਼ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਅਗਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਹੋ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਦਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਕੀਰਤਨ ਉਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਰੈਸਾਈਟਡ ਐਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਵਾਈਲ ਸਿਟਿੰਗ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਇਟਰੀ ਰੈਸੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਈਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੋਇਮਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਢਾਡੀ ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਵਿਦ ਦ ਟੀਚਿੰਗਸ ਆਫ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਟੀਚਿੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਹੀਂ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਉਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗਾਈਆਂ, ਅਗਰ ਉਹੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸਿਰਫ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਪੋਇਟਰੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਏਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਵੇਂ 8 ਪਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਚਾਹੇ ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾਂ ਤਹ ਤਹ ਸੁਆਮੀ, ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਰਵਿਆ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਜਿਤਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਂ, ਔਰ ਤੂੰ ਹਰ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਮੰਨ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਘਟ ਘਟ ਰਵਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਰ ਇੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਸੀ ਹਿਮ ਇਨ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਚੇਂਜ ਦਾ ਵੇ ਵੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਥਿੰਗਸ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਫੁੱਲ ਪੱਤਾ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਭਾਵ ਉੱਠੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰ ਦੇ ਪੰਖ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਖੀਏ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲਾ ਆਸਮਾਨ 'ਚ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇਚਰ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਟੁਗੇਦਰ ਇਜ਼ ਵਨ। ਸੋ ਓਮ ਐਂਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ, ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ
ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਲਈਦਾ। ਔਰ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੇਖਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੇਖੇ ਨੂੰ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨ ਵਿਚਾਰੋ, ਜੈ ਸਿਮਰਤ ਗਨਕਾਸੀ ਉਦਰੀ ਤਾਕੋ ਜਸ ਉਰਧਾਰੋ। तो वो माइंड कंटम्पलेट द सैंक्चुरी ऑफ गॉड, उस परमात्मा की शरण च आओ और उन्होंने सिमरन कित्या जो गणिका वर्गी लेडी है, जिदा कि मतलब कि एक लूज करैक्टर दी हिस्टोरिकली मन्निया गया उन्होंने कि उदा भी उधार हो सकता है। और इसका मतलब है कि किते ना किते भुल्लां बख्शियां जाण दा हमेशा ही स्कोप है। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾ ਲਓ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, अगर हिरदा इतना शुद्ध है कि हुण असीं नहीं करनी वो गलती, सानू समझ आ चुकी है, तो फिर साडियां भुल्लां भी बख्श लैंदियां। और वो शब्द नूं ध्यान रखिए, पिछे जो असीं गणिका पढ़िया, असीं मतलब वो स्कोप हमेशा लाइफ दे विच बनिया रहिंदा। पर अगर असीं सुपरफिशली है, अगर असीं लाइफ दे विचकार उहदी क्रिएशन नूं बस भुल्लां बख्शवाइयां और फिर जाके किसी नूं कुट आए, किसी झगड़ा कर लिया, फिर द्वेष क्रिएट करता, फिर सानू वो डिमांड करना कि सानू बख्श लो, वो डिमांड का कोई मायने नहीं है। सो सानू ये ध्यान रखना, एक बार अगर सच्चे मार्ग ते आ गए तो फिर सच्चे मार्ग ते असी उन्होंने पूरी तरह नाल एक दृढ़ निश्चय नाल कि परमात्मा साडा हिरदा हुण शुद्ध है, अगे वो गलतियां नहीं हो रही, इस करके सानू पिछलियां गलतियां लिए माफ़ कर दो। तो ये तरीका है परमात्मा को गलतियां भुल्लां बख्शवाण दा। पर भुल्लां अगर असी रिपीटेडली कर रहे हैं, नोइंगली कर रहे हैं, फिर वो साडा क्लेम नहीं बनता। चमत्कारां बारे गुरबाणी दे विचार की हन। सो चमत्कार जिहड़े ने आम तौर ते धर्मां दे नाल कई बार चमत्कार बहुत जुड़े होंदे हैं, और इसे तक कि पंजाब दे बाबे भी कई चमत्कारी बाबे ही होए ने। सो जो मैजिकल मिरेकल्स हैं उस ਉਹਦਾ कोई स्थान नहीं है बेसिकली गुरबाणी दे विचकार कि मैजिक करके जिवें कोई हाथ चों राख कट देना या कुछ आसमान तो चीज़ पकड़ के रख देनी, सामने फ्रूट रख देना, देखो मैं क्रिएट किया या कुछ इस तरह के कोई भी मैजिकल मिरेकल्स नूं गुरबाणी नहीं मनती। पर गुरबाणी अगर बहुत ध्यान नाल देखिए तो एक मिरेकल नूं मनदी भी है, वो है कि परमात्मा की जो क्रिएशन है वो अपने आप च ही मिरेकल है। जो परमात्मा ने बनाया वो एक मिरेकल है, वो इस तरह लगता है हो नहीं सी सकता पर होया। ਉਹ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਮੋਡਿਊਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਮਤਕਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਦੀ ਮੈਜੀਕਲ ਜੋ ਮਿਰੈਕਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। एक क्वेश्चन सी पुनर्जन्म बारे गुरबाणी का की विचार है। सो वैसे तो बाणी दे विच कई जन्मां का जिक्र आया, बार बार आया है, और मतलब क्वेश्चन इस नाल रिलेटेड सी कि असी कि मर के फिर मनुख बन जावांगे या कोई होर जानवर बनांगे या की बनांगे, सानू क्लीयर नहीं हो रहा बाणी तो। सो अगर असी देखिए तो बाणी ने यस पुनर्जन्मां का तो नहीं, मतलब जन्मा जन्मां की गल जरूर की है, बट देयर इज नो बिलीव दैट स्पिरिट सर्चेस फॉर अनदर बॉडी। इस तरह का कितने भी नहीं लिखा कि जदों इंसान शरीर छड़ जाता है तो फिर वो किसी होर शरीर नूं लभ रहा होंदा है। ऐसा विश्वास कई धर्मां च है कि जब तक उन्होंने टिकाव नहीं मिलता, जब तक कि उन्होंने कोई नक्श शरीर नहीं मिल जाता, वो भटकती रहती आत्मा। इस तरह का कोई भी पूरी बाणी दे विचकार विचार नहीं आया है। और हुण गल रही कि मरण तो बाद इंसान बनता है या कुछ होर बनता है। जो एक चीज़ क्लीयरली लिखी है वो तो है कि कबीर मानस जन्म दुर्लभ है होए न बारे बार, जो बन फल पाकै भुई गिरै बहुर न लागे डार। कि जिवें
एक फल पेड़ तो डिग पैंदा, दोबारा फिर पेड़ दे नाल जाके नहीं लगता। इसी तरह मानुक जन्म इन्ना दुर्लभ है कि ये बहुत ही रेयर चीज़ होने करके इनू संभाल करनी। सो अगे की होएगा, सानू बहुत ज़्यादा जिग्यासा की लोड़ नहीं, असी अपना इसी जीवन च मुक्त होके जाइए, ये सानू एक एम रहना चाहिए। अगर वो एम है तो सवाल के मायने भी खत्म हो जाते हैं। और जो भी जन्मा के बारे लिखा, जन्म की मैल बारे लिखा, जो भी पास्ट है वो सानू किसी को नहीं पता। जो पता है वो यही पता है कि असी अज एक ह्यूमन बीइंग हाँ। ह्यूमन बीइंग होना बहुत रेयर है और एक अपॉर्चुनिटी है परमात्मा को वापस मिलने की। साडा सारा फोकस इस पर ही होना चाहिए। सो इस तो बाद एक सवाल हो रहा है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पुनर्जन्म है कि नहीं है, कि मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज देयर ए लाइफ बिफोर डेथ। कि असी जदों जी रहे हैं तो कि असी वाकई जी रहे हैं, कि असी जीवन वो जी रहे हैं जो जीना चाहिए। जिवें गुरु साहब कहते हैं आखां जीवां विसरे मर जाऊं, तो उसे बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर मैं कनेक्टेड नहीं है तो उतना टाइम मैं डेड ही हाँ। अपने आप को डेड ही समझो जितना टाइम परमात्मा के नाल कनेक्टेड नहीं हो। आखां जीवां विसरे मर जाऊं। सो मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज देयर लाइफ बिफोर डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ की गल छोड़ दो, क्योंकि इस सवाल का जवाब पता होना सानू ज़्यादा जरूरी है कि असी किसी तरह वापस सचियार मार्ग ते चल के परमात्मा की तरफ चल पाइए। सो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपेयर टू whether there is a life after death। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ कुछ रेफरेंसेस है ने, बट वो सस्पेंस ਦਾ सस्पेंस है, ਉਹਨੂੰ सस्पेंस ही रहन दीजिए। महिलावां दी समाजिक स्थिति की है, ये बड़ा स्पष्ट तौर पर सबनों ज्ञान है, मैं शायद इनू ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करांगा। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, गुरु साहबान ने इनू बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिता है। और अगे ये भी दसता, मानस की जात सब है एक पहचान दो। सो जो मेल हैं, फीमेल हैं, बल्कि जो ट्रांसजेंडर हैं या होर भी कम्यूनिटीज़ हैं, असी हर मनुख नूं सेम बराबरी का दर्जा दे के चलना है। उन्होंने वितकरा नहीं करना चाहिए जिथे तक उन्होंने डील करने की गल है। सो ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव इक्वल स्टेटस। सानू किथे भी कोई भी ख्याल नहीं आना चाहिए इस तरह का। सो एक क्वेश्चन सी, गुरुद्वारा किस समाजिक आर्थिक सिस्टम की सिफारिश की गई गुरुद्वारे ने? दैट मीन्स विच सोशो इकनॉमिक सिस्टम इज रिकमेंडेड बाय गुरु। ये थोड़ा ट्रिकी जिहा क्वेश्चन सी, सानू लग्या कि ये आंसर सानू मिलने शायद डिफिकल्ट होंगे, पर डिफिकल्ट नहीं लगे। जदों असी खोज की उहदे बारे जानन की कोशिश की कि किस सोशो इकनॉमिक ऑर्डर की गुरु साहब गल कर रहे हैं, तो बड़ी जल्दी सानू उहदा जवाब भी बाणी तो मिलिया। गुरु साहब कहते घाल खाए अर्न थ्रू ऑनेस्ट एफर्ट्स। तो साडा सोशो इकनॉमिक ऑर्डर है कि हर एक ने आप मेहनत मुशक्कत करके अपनी रोजी कमानी है, और उस तो बाद किछ हथों दे। तो दैट मीन्स स्टैप 2 इज दैट तुसी पहले कमाओ और फिर उन्होंने जिथे तक हो सके वंडो। हुण असी इनू अगर देखिए तो सोशल ऑर्डर केड़ा निकल के सामने आंदा है कि घाल खाए तो हो गया ह्यूज एफर्ट, हार्ड वर्क, इंटीग्रिटी, क्रिएटिविटी, ऑनेस्टी, जो भी इंटीग्रिटी के नाल जुड़िया है, ये तो साडा स्टैप 1 होया। और जो स्टैप 2 है सर्व अदर्स, दैट मीन्स वेल्थ, सर्विस एंड नॉलेज। असी की शेयर करना है? असी वेल्थ शेयर कर सकते हैं, अपनियां सेवावां दे सकते हैं और अपना ज्ञान भी वंड सकते हैं। ये बारे असी शब्द पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो घाल खाए किछ हथों दे, जो एक सामने स्वरूप साडे सामने आंदा है, वो ये है कि किथे शुरुआत एज ए कैपिटलिस्ट ही है लाइफ। दैट मीन्स मैनू कमाना भी है, एक सोहनी जिंदगी जीण लई कमाना है, और इस लायक कमाना है कि मैं देण लायक भी हो सकां, मेरा अपना हाथ ना पसरिया होए। अज की तारीख दे विच भी पंजाब इस करके बहुत ज़्यादा लोग रिस्पैक्ट देंदे हैं कि वो कहंदे असीं इन्हां नूं कदी भीख मंगदियां नहीं देखा। सो हर किसी को चाहिए मेहनत मुशक्कत करके कमाए, और इतना को कमाए कि अगे देण जोगा भी होए। सो दैट मीन्स पहला स्टेप सी दैट वी नीड टू एक्ट एज ए कैपिटलिस्ट, एंड सेकंड स्टेप इज कि वी आर मूविंग टूवर्ड्स सोशलिस्ट सोसाइटी। दैट मीन्स जिन्हां कोल नहीं है उन्हां तक भी पहुँचाया जाए। सो जो सोशो इकनॉमिक ऑर्डर सी दा जवाब सानू बड़ी सौखिया मिल गया। घाल खाए किछ हथों दे अंदर, दैट मीन्स गुरु साहब पूरी तरह कहते कमाओ, कमान छर्ज नहीं। घाल खाए, घाल करके खाने का मतलब है अच्छा कमा के ते खाओ,
ਖਾਓ ਜਿਤਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਔਰ ਜੋ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਓ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਤਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥੋਂ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੋ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਮਾਣਾ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੰਡਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਿਚ ਵੀ ਨੀਡਡ ਟੂ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ 'ਚ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਬੋਡੀ ਕਲੀਨਸਿੰਗ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਰੂਟੀਨ ਅਫੇਅਰ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਰੀਰ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋਣ। ਡੇਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਕੁਝ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋ ਲਾਭ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਮਝਾਏ ਹਨ। ਸੋ ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਸੈਨਰਜੀ ਐਂਡ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਸਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਰੋਵਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੀਪਲੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀਸ ਐਂਡ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਗਰ ਸਰੋਵਰ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਹੋਏਗਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੈਟਰ ਇੰਪੈਕਟ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਕਰੈਕਟ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਆਕੂਪਾਈਡ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਿੰਡ ਵਗੈਰਾ ਬਲੋ ਕਰ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੁੜੇਗੀ ਆਸ-ਪਾਸ, ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਐਨਫੋਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਸਾਰਾ ਪਾਰਕ ਭਰ ਜਾਏ, ਬਟ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਕੰਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏਅਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਨੀਵਾਂ ਛੱਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਆਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਡ ਥਿੰਗਸ ਕਿ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਤਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ 50,000 ਜਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਟੇਕਿੰਗ ਡਿਪ, ਬਟ ਨਾਟ ਫॉर ਦਾ ਹੋਲੀ ਡਿਪ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੀ ਡਿਪ ਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬਦਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਤਨੀ ਕੁਝ ਵੀ ਖੋਜ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਰੇਸ਼ੋ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਲਈ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਨਾਟ ਫॉर ਦਾ ਹੋਲੀ ਡਿਪ। ਕੀ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੈਸ, ਗੋਲਡ ਇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ ਪਾਲਕੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ।
गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह, जो प्रभ को मिलबो चाहे खोज शब्द में ले। इत्थे सारी जो गल हो रही है वो गुरबाणी नाल जोड़न दी हो रही है कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो, ते जिन्हां ने परमात्मा नूं पाना है वो शब्द तो भी खोज लैणगे। अगे कहंदे राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई। राज करेगा खालसा मतलब जो खालस ने, जो प्योर है, वो परमात्मा दे दर ते राज करनगे। आकी रहे ना कोई, जो उहदे नाल टुटे हैं उत्थे वो नहीं पहुंच सकते। जो आकी रहे ना कोई, जो ख्वार होए सब मिलेंगे, बच्चे शरण जो होए। जो ख्वार होए हैं वो हो सकता है फिर कितने दोबारा कई जन्मां दे हिसाब जैसे पहले कह रहे थे कितने दोबारा इसी धरती ते ही दोबारा होण। ख्वार होए सब मिलेंगे, बच्चे शरण जो होए बचणगे, वही जो उहदी शरण च पहुंच गए। सो ਇਹਦਾ कई बार दूसरा मतलब निकालिया ਜਾਂਦਾ कि ये खालिस्तान बनाने ਲਈ एक शब्द लिखा गया। ਸਾਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ केयरफुल होना चाहिए, शब्द ਦੇ मीनिंग ना बदलने की कोशिश करिए। पूरा शब्द पढ़िए, पूरे शब्द के अर्थ ਸਾਨੂੰ क्लीयर होने चाहिए ने, और ਅਸੀਂ किसी तरह की किसी भी गलत फहमी ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ नहीं जाना। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ अलग हो सकते हैं, पर जो पूरे शब्द का अर्थ है ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ नहीं है। एक होर ਸਾਨੂੰ क्वेश्चन आया सी कि राज बिना न धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं दा की अर्थ है। ये तो ना गुरु ग्रंथ साहब विच है, ना ही किसी गुरु गोबिंद सिंह जी दियां बाणियां विच है, ना ही किसी भी ग्रंथ विच है। इहदी भी कोई हिस्टरी है कित्थों शुरू होया, और उहदा कोई बहुत ज़्यादा सानू इस करके इंपॉर्टेंस देने की लोड़ नहीं है कि ये कोई सानू डायरैक्शन मिली है। सानू इस तरह की कोई डायरैक्शन नहीं मिली, और ये प्रचारित किया जाता है बहुत ज़्यादा कि सानू खालिस्तान बनाने लई राज बिना न धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं। ये गुरु साहिबान दियां शिक्षावां दे नाल मैच नहीं करता। ये भी अगेन कईयां दे वक्रे विचार हो सकते हैं, पर इसका जो रेफरेंस है वो बहुत ही कच्चा पक्का रेफरेंस है। सो असी जितनी को खोज करके पता लगा पाए वो सानू कितने भी सैटिस्फैक्शन नहीं सी कि कोई भी गुरु साहिबान ने हो या किसी मनी हुई हस्ती ने भी ये गल कही हुई। सो जो इस दे नाल रिलेटेड एस्पेक्ट है कि फिर राज किस तरह चलेगा, तो वो सवाल का जवाब होना साडे कोल ज़्यादा ज़रूरी है। राज किवें चलेगा, क्योंकि जो गुरु साहबान ने अपने टाइम ते ही अकाल तख्त साहिब नूं एक 6वें पातशाह ने एक पॉलिटिकल सीट का दर्जा भी दिता है, और उस तो बाद 4 होर साडे कोल तख्त हैं। 3 गुरु साहबान दे वेले, और जो 5वें तख्त हैं दमदमा साहिब साबो की तलवंडी, वो 5वें तख्त सिख पंथ ने ऐड करके 5 तख्त हैं। 5 तख्तां ते उत्ते जो भी विचार होए वो सानू जो भी सेध देन, वो एक तरह की पॉलिटिकल सीट ने, और वही राज है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने जीवन काल च कोई भी आस्पैक्ट छोड़ के नहीं गए कि मेरे तो बाद तुसी ये करना है, मैं छड़ के जा रहा हूँ, मेरे को नहीं हो पाया। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। उन्होंने हर चीज़ कंप्लीट की है। ईवन जो तख्तां नूं सन्मान सानू देना, पॉलिटिकल सीट का भी देना, और उत्थों सानू सेध भी लैनी है। और जो फाइनली साडे कोल जो 5 तख्तां दे उत्तर भी हैं, जो सब नाल उपर तख्त हैं, वो अकाल तख्त साहिब हैं, जितों की फाइनल डिसीजन आने चाहिए ने। अजकल वो डिसीजन नहीं आ रहे, वो इंडिविजुअल्स के उत्ते कुछ डिसीजनस आ जाते हैं, उन्होंने पंथ तो कट दिता, ये कर दिता, उसकी जगह सारे पंथ नूं जिथे सेध की लोड़ है, जिस तरह असीं सारे क्वेश्चनस डिस्कस कर रहे हैं, तो इन्हां तो जो सेध की लोड़ सी पंथ नूं अकाल तख्त साहिब तो एक्चुअली आनी चाहिए है। इस करके जदों साडे वर्गे खड़े होके कुछ अर्थ दस्सण लगदे ने तो बहुत गलतियां भी होंदियां होणगियां। और पर क्योंकि बच्चों ने पूछा, उन्होंने ये डिससैटिस्फाई नहीं सी असीं कर सकते कि सानू नहीं पता जी, ये छोड़ दो, तुसीं अगे चलदे हैं। सो दे वांटेड सम आंसर टू एवरी क्वेश्चन। सो वी थॉट ओके, जितना कुछ सानू समझ आएगा असीं अपनी समझ के हिसाब नाल आंसर देने की कोशिश करांगे। फिर एक क्वेश्चन आया कि इज लव मैरिज एक्सेप्टेड बाय रिलीजन, कि प्रेम विवाह धर्म एक्सेप्ट करता है। देखो, जो विआह है उहदे लई लड़के या लड़की की जो तलाश है वो जो है किसी भी तरीके नाल हो सकती है। वो लड़का लड़की शायद आपस च एक दूसरे नूं जानते होण पहले तां भी हो सकती है। अगर माता पिता दे हैल्प लैके अगर कोई लभ्या जाए, सहयोग वर या कन्या या कुड़ी जो भी लभी जाए, उन्होंने भी एक्सेप्टेबल है। सो दोनों ही मैथड एक्सेप्टेबल ने।
बट हुण इत्थे गल आई कि शायद क्वेश्चन इस करके नहीं पूछा गया सी कि एक्सेप्टेबल है या नहीं, कि इवन लव बिफोर मैरिज वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। सो गुरबाणी ਦੀ ਸੇਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ, ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹ, ਕਿ women becomes the friend, through the women many aspects of life are completed। so ਇੱਕ ਜੋ ਦੋਸਤ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਫਰੈਂਡ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। और ऐसा नहीं कि किसी दे कोल कोई फ्रेंडशिप है तो कोई जुर्म हो गया, पर अगे जो ध्यान रखने वाली चीज़ है कि नाल इयाणे दोस्ती कदे ना आवे रास, जिहा जाने ते हो वर्ते वेखो को निर्जास। कि जो इमैच्योर बंदे हैं, मतलब जिन्हां दा लैवल ऑफ थिंकिंग डिफरेंट होएगा, वो अल्टीमेटली काम नहीं करता, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बड़े क्लैशेस ही होंदे हैं। सो एज ही होल्ड्स ही एक्ट्स, जितना को ना समझे अपने अपने तरीके नाल काम करते हैं, ਉਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਹੋਲਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੜਦੇ ਵੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਮੈਚਿਓਰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀ ਹਨ, ਉਹ ਸੇਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਏ। ਔਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਕਿ ਯੈਸ friendship can be there, girl and boy can find out a match for themselves, but ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ, ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬਹਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਮੈਰਿਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗੀ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਸੋਏ, ਕਿ ਉਹ ਵਾਈਫ ਐਂਡ ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕੋ ਲਾਈਟ ਉਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੋ ਸਰੀਰ ਹੋਣ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵਿਊ ਔਨ ਇੰਟਰਫੇਥ ਮੈਰਿਜ। ਤੇ ਜੋ ਇੰਟਰਫੇਥ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਜਾਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਨਸਰ ਨੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦਾ ਵੀ ਕਲੈਸ਼ ਹੈ। ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜੋ ਆਪਸ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦਾ ਤੇ ਅਵੋਇਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਘਰਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਦੇਖਾਂ, ਬਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਫੇਥ ਮੈਰਿਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਥ ਮੈਰਿਜ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਵਾਲੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਮੈਰਿਜ ਪਰਮਿਟਡ ਐਜ਼ ਪਰ ਆਰ ਰਿਲੀਜਨ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤੇ ਨੋ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਗੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਰੈਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਥੈਂਟਿਕ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੋਏ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਖੋਜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕਹਾਣੀਆਂ
अलग अलग स्टेजेस ते क्रिएट कीतियां गईयां ताकि कन्फ्यूजन हो सके। बट देयर आर स्पेशल सर्कमस्टांसिस इन विच मल्टीपल मैरिजेस आर परमिटेड, नॉट एज पर सिख रिलीजन बट इन द वर्ल्ड सोशल ऑर्डर। आई थिंक म्यूट करन दी लोड़ है एक अद। हाँ जी, तो स्पेशल ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਵਕਤ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਹੋਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੇਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ जो फीमेल पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा हो जाती सी, मेल पॉपुलेशन बड़ी थोड़ी रह जाती सी। सो ये रेशो जो खराब होंदा सी तो फिर सोसाइटी बैठ के ये परमिट करते सी कि मेल्स नूं एक तो ज़्यादा भी मैरिज परमिट करनी पेगी, क्योंकि अदरवाइज सोसाइटी दे विच इस टाइप का इंबैलेंस जो है बहुत ज़्यादा अनरेस्ट क्रिएट कर सकता है। सो अगर मेल फीमेल रेशोज खराब है तो उन्होंने ठीक करन लई या कह लो भी जंगां तो बाद बहुत थोड़े ही मेल बचते सी ते सोसाइटी बैठ के शायद परमिट करती सी, बट धार्मिक उहदे नाल इहदा कोई लेना देना नहीं। पर अज दी सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। हुण बहुत ज़्यादा फीमेल फीटिसाइड हो रहा, जिथे कुड़ी दे जन्म तो पहला ही उन्होंने खत्म करता जाता है। तो इहदे नाल हो की रहा कि हुण फीमेल पॉपुलेशन कई जगह रेशो बहुत घट रहा, और अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो सोसाइटी नूं बैठ के लेडी कुड़ियां नूं परमिट करना पड़ेगा कि एक तो ज़्यादा मैरिज करन। हालांकि विचार सुनने बड़ा अजीब लग रहा होगा, बट एक अगर ये ट्रेंड नहीं रुकया तो एक दिन वो रियलिटी हो सकती है टू कंट्रोल द सोशल अनरेस्ट। सो ये एस्पैक्ट है जिन्होंने असीं थोड़ा रिलीजन तो बाहर एज ए सोशल एस्पैक्ट जरूर समझने की कोशिश करिए। सो ऐसी विचार की कि एक तो ज़्यादा मैरिज परमिटेड है, नो कोई परमिटेड नहीं है। और सानू इतिहास नू भी जो तोड़ मरोड़ देंदे हैं उन्होंने भी थोड़ा जिहा सानू कॉशन देनी पेगी और ध्यान रखना पेगा कि ऐसा ना करन। ये साडा इहदा लास्ट क्वेश्चन है कि मांसाहारी भोजन की इजाजत है। तो टफ क्वेश्चन सी, असीं जाणदे हां इहदे ते पंथ दे विचकार बहुत अलग अलग विचार हैं। पंथ नू किथे डिवाइड होने का डर होंदा है कि अगर ये डिस्कस होएगा, गुरुद्वारियां दे विच भी नहीं डिस्कस होंदा। आम तौर पर इस क्वेश्चन नू भी अवॉइड किया जाता है, पर असीं हिम्मत करके कि नहीं, सानू थोड़ी खोज करनी पेगी और देखना पेगा कि गुरु साहिबान दा गुरबाणी के आधार पर सानू की मैसेज बाहर आ रहा। सो इत्थे भी साडे हो सकता व्यूज़ अलग होण, बट जिस भी आस्पैक्ट नाल असीं इहनूं देखण की कोशिश कीती असीं इत्थे प्रेजेंट करदे हां कि सम क्वेश्चंस टू पॉन्डर, जिन्होंने सानू सोचना पेगा। एक क्वेश्चन दे आंसर, इज ह्यूमन बॉडी डिजाइंड ओनली फॉर वेजिटेरियन फूड? कि साडी बॉडी सिर्फ वेजिटेरियन नहीं? आंसर इज नो। कैन ह्यूमन बींग्स बी ट्रूली वेजिटेरियन? अगर असी कई सारे होर शब्द लीए, जिथे पहला पानी जीव है, जिथे पानी असी पींदे हां कि असी बैक्टीरिया नूं या इन्हां चीज़ां नूं कदी खत्म कर पावांगे कि अंदर ना जाण। बॉडी के अंदर मैकेनिज्म है बैक्टीरियाज नूं मारन दा। सो ऐसा भी नहीं होएगा कि कैन वी बी ट्रूली वेजिटेरियन? कैन वी सर्वाइव एवरीवेयर एज वेजिटेरियन? गुरु साहब का बहुत बड़ा परसपैक्टिव रहा होएगा। असी ग्रीनलैंड चले जाओ या फिर जेड़े असी अगर लाइफ देखिए जो असी कहंदे हां ट्राइबल लाइफ है, जिथे वेजिटेशन तो सी बट वेजिटेशन ह्यूमन कंजम्पशन लिए नहीं सी, या ग्रीनलैंड वर्गी जगह जिथे कि कदी कोई प्लांटेशन होंदी नहीं या सिर्फ एक महीने लिए थोड़ी जी होंदी है, तो उत्थे सर्वाइव नहीं कर सकते। उत्थे सो जो भी है एनिमल्स जो है अपना कितों ना कितों कर लेंदे, बिकॉज अल्टीमेटली तो वेजिटेशन तो सर्वाइव करना, बट दैट इज़ नॉट गुड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। फिर उन्होंने एनिमल नूं ही खा के ऐसी जगह ते लोग जिंदा रहे होने। डू लॉज ऑफ नेचर अलाइन विद वेजिटेरियनिज्म? कि एक जानवर दूसरे जानवर नूं नहीं खांदा? सो आंसर इज नो। सो ये क्वेश्चन का अगर असी आंसर देखिए तो इफ आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो, कैन बीइंग नॉन वेजिटेरियन बी ए सिन? कि ये पाप है जे बंदे नॉन वेजिटेरियन हैं? हाँ, मास मास कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने, कौन मास कौन साग का हवै, किसमें पाप समाने। बड़े स्पष्ट मतलब ने, इनू मैं ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर रहा, पर गुरु साहब ने कहा इनू तुसी ना झगड़ियां तो बाहर ले आओ।
ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਵੈਜ ਜਾਂ ਨੌਨ ਵੈਜ, ਇਹਨੂੰ ਝਗੜਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੌਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਤਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਅਦਰ ਵਿਊ, ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਵਿਊ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਊ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਮੇਂ ਇੱਕ ਖੁਦਾਏ ਕਹਿਤ ਹੋ ਤੋ ਕਿਉਂ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੁਰਗੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਜੋਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਜੁਰਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸੀਬਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਵਿਊ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਊ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਰਦਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਖੂਬ ਖਾਨਾ ਖਿਚੜੀ ਜਾਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਉਣ, ਹੀਰਾ ਰੋਟੀ ਕਾਰਨੇ ਗਲਾ ਕਟਾਵੇ ਕੌਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਚੜੀ ਖਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਲਾਉਣ ਪਿਆ ਹੋਏ, ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੌਣ ਮੀਟ ਖਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੀਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟ ਖਾਣ ਲਈ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਰ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 30 ਸ਼ਬਦਸ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਜ਼ ਵਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਸ ਔਨ ਦਾ ਪਾਥ ਆਫ ਟਰੂਥਫੁਲ ਲਿਵਿੰਗ, all kinds of sumptuous foods including animal flesh is naturally discarded। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖੇਗਾ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਡਿਸਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਜਿਤਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੀਟ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਓ, ਇਸ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਪ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਐਜ਼ ਏ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਲਏ ਕਿ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਉਹ ਨਿਕਟਤਾ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਫੂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੁੱਟਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ, ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਝਗੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਕਟਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਛੁੱਟ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੜਫਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ। ਕੁੱਠਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਹੈਬਿਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਹੀ ਛੁੱਟਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੁੱਟਣੀ ਹੋਏਗੀ ਆਹਿਸਤਾ ਛੁੱਟਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ, ਆਪੇ ਉਹ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕੁੱਠਾ ਮੀਨਸ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੀਟ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਆਲ। ਇਹ 24 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੇਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਦਈਏ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਮੋਡਿਊਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਲਾਸਟ ਮੋਡਿਊਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਰੂਪ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਨੂੰ क्षमा ਕਰਨਾ, ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।